بلوچستان کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی دنیا کی طرف، جس میں آپ دیکھیں گے اچ شریف اور منڈی بہاؤدین ریلوے اسٹیشنز پر مسافروں کو درپیش مسائل اور قصور کے مشہور صوفی بزرگ بابا بھلے شاہ کے والد بابا درویش کے دربار کے حوالے سے چند رپورٹس۔ میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ ہاکی اسٹیڈیم میں، جہاں نیشنل ٹرے ہاکی چیمپئن شپ کا فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے۔ ہاکی اسٹیڈیم سیالکوٹ میں کھیلے گئے قومی سطح کے اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان اسٹیل مل کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم کو 1-4 سے ہرا کر ٹورنامنٹ میں فتح حاصل کی۔ پاکستان اسٹیل مل کی جانب سے سرفراز، عمران، یاسین اور آل عمران نے ایک گول کیا، جبکہ پی ٹی وی کی جانب سے واحد گول وقاص بٹ نے کیا۔ 12 دن جاری رہنے والی نیشنل ٹرے ہاکی چیمپئن شپ میں پولیس، پنجاب، سرحد سندھ، پاکستان اسٹیل مل، بلوچستان، پی ٹی وی اور آزاد کشمیر کی ٹیموں نے حصہ لیا، جن کے درمیان زبردست مقابلے ہوئے، جنہیں دیکھ کر ہاکی کے شائقین سمیت لوگوں کی بڑی تعداد خوب محظوظ ہوئی۔ میچز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر سندھ کی ٹیم کو خصوصی شیلڈ دی گئی، جبکہ فائنل کے اختتام پر مہمان خصوصی کی جانب سے ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم اور دیگر کھلاڑیوں سمیت امپائرز اور ٹورنامنٹ کی انتظامیہ میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے۔ ایسے مقابلوں کے انعقاد سے جہاں ہاکی کو فروغ ملے گا، وہیں پر نوجوان نسل میں مثبت سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین افتخار حسین بھٹی کے ساتھ حافظ عمران، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کے گورنمنٹ صادق ماڈل گرلز ہائی اسکول میں، جس کو سابق ریاست بہاولپور کی حکومت نے 1868 میں تعمیر کرایا تھا اور 1905 میں نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس نے اس کو باقاعدہ اسکول کا درجہ دے کر اسکول میں ہاسٹل کی تعمیر کے ساتھ ساتھ 4 بسیں بھی فراہم کی گئیں، جو طالبات کو سفری سہولیات فراہم کرتی تھیں۔ پاکستان سے الحاق کے وقت یہ طالبات کی واحد درسگاہ تھی، جس کی بنا پر اس کو ام المدارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس اسکول میں پہلے ایف اے تک کی کلاسز ہوا کرتی تھیں اور اس کا الحاق پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ تھا۔ یہاں پر قیام پاکستان سے پہلے ہندوستانی سرحدی علاقے بنگلہ، فاضلکا سمیت دیگر دور دراز علاقوں سے طالبات آ کر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوا کرتی تھیں، جن میں مشہور فنکارہ عظمیٰ گیلانی سمیت دیگر اہم ملکی خواتین شامل ہیں۔ 1973 کی طوفانی بارشوں میں اس کی بلڈنگ کا بیشتر حصہ منہدم ہو گیا تھا۔ 1987 میں اس اسکول کو ماڈل اسکول کا نام تو دے دیا گیا، لیکن کسی قسم کی سہولت یا فنڈ نہ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اسکول آج ایک کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کلاس روم نہ ہونے کی وجہ سے طالبات کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ ملک اطہر فاروق افغان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جھنگ میں موجود ہوں۔ 202 بستروں پر مشتمل 1971 میں قائم ہونے والا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال آبادی میں روز بروز اضافہ کے باعث تاحال اسی حالت میں موجود ہے۔ اس ہسپتال میں ادویات کی عدم فراہمی کے باعث دور دراز سے آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مریضوں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے اور ادویات کی عدم فراہمی کے باعث کئی وارڈ اس لیے بھی خالی پڑے ہیں کیونکہ رات کے اوقات میں یہاں کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کا دن میں دستیاب ہونا بھی یہاں ایک نعمت ہے۔ ڈیوٹی کے اوقات کار میں ڈاکٹروں کے کمروں پر لگے تالے مریضوں کا منہ چڑھاتے نظر آتے ہیں۔ ہسپتال میں برن یونٹ مقامی مخیر حضرات کے تعاون سے قائم تو کیا گیا ہے، مگر وہ بھی تاحال ضروری سامان اور سہولیات سے محروم ہے۔ یہاں گائنی وارڈ سمیت 4 آپریشن تھیٹر موجود ہیں، مگر آپریشن کے لیے آنے والے مریضوں کے لواحقین کو آپریشن کا سامان اور ادویات بھی باہر سے خریدنا پڑتی ہیں۔ مریضوں کو دوسرے ہسپتالوں میں منتقل کرنے کے لیے 3 ایمبولینس تو موجود ہیں، مگر عملہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث کھٹارا بنتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ایکس رے اور ڈائلسس کے لیے آنے والے مریض بھی دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث پرائیویٹ ہسپتالوں میں رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ ایم ایس کا کہنا ہے کہ فنڈز اور ڈاکٹروں کی کمی کے باعث کافی مشکلات ہیں۔ اگر فنڈز اور ڈاکٹروں کی تعداد بڑھا دی جائے تو سہولیات میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے۔ علاج معالجہ کے لیے ہسپتالوں میں بہتر طبی سہولیات کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ارباب اقتدار کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس ہسپتال کی طرف توجہ دے کر عوام کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین مدثر بھٹی کے ساتھ لیاقت علی شام، دنیا نیوز، جھنگ۔ پنجاب بھر میں آتش بازی تیار کرنے اور فروخت کرنے پر مکمل طور پر پابندی ہے، لیکن آتش بازی کے سامان کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی اور لائسنس منسوخ ہو جانے کے باوجود سرعام رہائشی آبادیوں
सड़कों और चौराहों में आतिशबाजी तैयार करने वाले कारखाने काम कर रहे हैं। इन कारखानों को मुकामी पुलिस की आशीर्वाद हासिल है। आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले कारखानों में धमाकों की जद में आकर मुरीदके में 8 अफराद, शरकपुर में 3 कमसन बच्चे और दीगर मुतअद्दिद मुकामात पर दर्जनों अफराद लुकमा अजल बन जाने के अलावा करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान भी हो चुका है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे इस कारोबार को बंद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले बम भी इसी मवाद से तैयार होते हैं और बहुत अफराद इसी बारूद की दुकानें सजाकर सरेआम मौत का कारोबार कर रहे हैं। गुंजान आबाद रहायशी आबादियों में आतिशबाजी तैयार करना और फरोख्त करना सिक्योरिटी इदारों और पंजाब पुलिस पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज, शेखुपुरा। टोबा टेक्सिंग से मैं हूं राना खालिद महमूद। इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में। 125 बेड पर मुश्तमिल 1990 से कायम शुदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक्सिंग मसाइल का शिकार है और रोजाना अस्पताल का रुख करने वाले 400 से 500 मरीजों का इलाज मुआवजा की मुकम्मल सहूलियात की फराहमी से कासिर है। सबसे बड़ा मसला मरीजों की तादाद के मुताबिक बेड्स की अदम दस्तयाबी है। फर्स्ट फ्लोर पर 25 बेड्स के लिए बनाए जाने वाले वार्ड की इमारत तसल्ली बख्श न होने की वजह से इसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका, जिसकी वजह से इन वार्ड को ग्राउंड फ्लोर पर ही एडजस्ट करना पड़ा। इस मकसद के लिए मजबूरन बरामदे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्पताल की लेबॉर्ट्री में हर किस्म के टेस्ट की सहूलत तो मौजूद है, लेकिन पैथोलॉजिस्ट की अदम दस्तयाबी के बायस मर्ज की तशखीस में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दौरे जदीद में अस्पताल सिटी स्कैन की सहूलत से भी महरूम है। यही वजह है कि इस सहूलत से इस्तेफादा करने के लिए यहाँ के अवाम को जंग या फैसलाबाद जाना पड़ता है। अद्वियात की मद में अस्पताल को मिलने वाला 1 करोड़ 40 लाख रुपए का फंड भी मरीजों की तादाद के लिहाज से नाकाफी है। नाकाफी फंड की वजह से एक्सरे के लिए मुफ्त फिल्मों की फराहमी अस्पताल इंतजामिया के बस की बात नहीं। राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज। मैं हूं ज़ियाउल हक शहजाद और मैं इस वक्त मौजूद हूं डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन के मकाम पर, जिसे 1879 में नवाब सुबह सादिक चहारम ने तामीर कराया था। इस रेलवे स्टेशन पर जाएं तो इसकी हालत इज़ार रेलवे हुकाम की बेबसी पर मातम करती नजर आती है। यहाँ पर शेड्स और बेंचेस की कमी के बायस जहाँ मुसाफिरों को जमीन पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है, तो दूसरी जानब सेकंड क्लास वेटिंग रूम्स के बाथरूम्स को भी ताले लगा रखे हैं, जबकि स्टेशन मास्टर के दफ्तर को भी अक्सर ताला लगा रहता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर अरसा दराज से खराब पड़ा है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत इंतजाम तो किया, मगर पानी कड़वा होने की वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट न होने के बायस अभी भी साफ पीने का पानी मुयसर नहीं। इस रेलवे स्टेशन से यौमिया 38 ट्रेनें गुजरती हैं, मगर यहाँ 20 ट्रेनों के स्टाफ मुकर्रर किए गए हैं, जिनसे ये रेलवे स्टेशन सालाना 3.5 करोड़ रुपए पाक रेलवे को देता है। यहाँ प्लेटफार्म पर नाक़िस अशिया मुसाफिरों को महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। यहाँ उस वक्त नवाब ऑफ बहावलपुर ने अपने लिए अलहदा सैलून, इंतजार गाह, शाही महल की आराम गाह के तर्ज पर तामीर कराई थी। यह इमारत अब गंदगी के ढेरों और खंडरात में तब्दील हो चुकी है। रेलवे मुलाजमीन की कॉलोनी इंतहाई खस्ता है। हर माह मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह का 5% काट तो लिया जाता है, मगर किसी किस्म की मुरम्मत नहीं कराई जाती। हुकूमत अगर इस स्टेशन की आमदनी का 25% भी मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और मुलाजमीन की फलाह बहबूद पर खर्च करे, तो इससे न सिर्फ रेलवे को खसारा से निकाला जा सकता है, बल्कि इसकी आमदनी में भी इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन जाहिद गुल के साथ ज़ियाउल हक शहजाद, दुनिया न्यूज, डेरा नवाब साहब, उच्च शरीफ। तफरीही मकामात, पार्क और सैरगाहें इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। पार्क किसी भी शहर की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करते हैं। लाखों अफराद की आबादी पर मुश्तमिल सनती शहर में अवाम की तफरीह के लिए सिर्फ एक छोटा सा पार्क है जो खवातीन के लिए मुख्तस है। इस पार्क में बच्चों के लिए झूले तो मौजूद हैं, लेकिन इंतजामिया और ठेकेदारों के इख्तलाफात की वजह से अरसा दराज से बंद पड़े हैं और रंग आलूद हो चुके हैं। इस पार्क में जगह जगह पानी खड़ा रहता है और सफाई का भी कोई मकबूल इंतजाम नहीं है। अवामी नुमाइंदों ने तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए के फंड मंजूर हो जाने के बावजूद भी शहरियों के दरीना मुतालबात के मुताबिक कोई नया पार्क तमीर नहीं किया। कैमरामैन नसार अहमद के साथ काशिफ महमूद, दुनिया न्यूज, वजीराबाद।